السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع في تتمة برنامج مادة الفيزياء والكيمياء للسنة الثانية بكالوريا بجميع شعبها العلمية. لا بارتي نيميرو 4 لا ميكانيك. هاد لا بارتي كتكون لنا من الدروس الآتية: لي لوا دو نيوتن، application des lois de Newton, mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe, système mécanique oscillant, aspect énergétique et l'atome et la mécanique de Newton. والآن نجيو للتفاصيل ديال كل درس. لوا de Newton. في هذا الدرس ان شاء الله غادي نتعرفوا على فيكتور فيتيس et فيكتور accélération, mouvement rectiligne uniforme et uniformément varié, équation horaire de mouvement, les référentiels galiléens et les lois de Newton, principe d'inertie, principe fondamental de la dynamique et principe d'action et de la réaction. بالنسبة للدرس الثاني application. Ça veut dire les applications ou bien des lois de Newton. غادي نبداو بلا شوت فيرتيكال. في هذا الدرس ان شاء الله غادي نتعرفوا على لو شون دوبوزونتور يونيفورم، فيكتور دوبوزونتور، انتنسيتي دوبوزونتور. غنتعرفوا على لي فورس اي لور كاركتيرستيك اللي هما ثلاثه فقط لا نركزوا عليهم، تروا فورس: لو بوا اي لا فورس دو فروتمون دان فلويد اي فورس d'Archimede. ثم غادي نجيو للدراسه ديال la chute verticale. On va dire deux types. C'est la chute verticale avec frottement et la chute verticale sans frottement. La chute verticale avec frottement dans un fluide. وفي هذه الدراسة هذه غادي نحددوا équation différentielle de vitesse, grandeur caractéristique, de mouvement et méthode d'Euler comme méthode اللي كتساعدنا باش اننا نحلوا l'équation différentielle. ثم غادي نختموا هذا الدرس بلا chute verticale libre. Parmi les applications ديال les lois de Newton غادي نتحدثوا على les mouvements plans. وفي هذا الدرس ان شاء الله غادي ندرسوا le mouvement d'un corps solide sur un plan horizontal et sur un plan incliné, mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme بمعنى حركة قذيفة في مجال الثقل المنتظم. ثم mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme, هاد la partie فقط خاصة بليسونس مات. et mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme, وهاد البارتي خاصة بليسونس physique et sciences maths. Parmi les applications des lois de Newton كاينين les satellites artificiels et planètes, وهاد الدرس فقط خاص بليسونس physique et sciences maths. في هاد الدرس ان شاء الله غادي نتعرفوا على caractéristiques d'un mouvement circulaire uniforme, وهذه غتكون كوم انتروداكسيون لاننا كنا شفنا لي كاركتيرستيك دان موفمون سيركولير يونيفورم لو ترون كومان، ريفيرونسيال هيليوسنتريك اي جيوسنتريك. كنا تعرفنا على غادي نكونوا تعرفنا على لي ريفيرونسيال غاليليان، الان غادي نتعرفوا على لي ريفيرونسيال هيليوسنتريك اي جيوسنتريك. ثم لي لوا دو كيبلر، قوانين كيبلر، موفمون دي بلانيت اي دي ساتيليت. يعني غادي ندرسوا لي موفمون دي بلانيت ولي موفمون دي ساتيليت بعد ما غادي نكونوا تعرفنا على la définition d'une planète et la définition d'un satellite. ثم la satellite géostationnaire ou bien les satellites géostationnaires. كيفاش نديروا عملية الاستقمار. الدرس الثالث mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. وهذا الدرس فقط خاص بليسونس فيزيك et sciences maths. غادي نبداو هذا الدرس بان غابيل اللي كنا شفنا في السنوات الفارطة: mouvement de rotation, abscisse angulaire et abscisse curviligne, mouvement d'une force, ou plutôt moment d'une force et moment d'inertie. ثم غنتعرفوا على la vitesse angulaire et accélération angulaire. بعد ما غادي نكونوا تعرفنا على la vitesse linéaire et accélération linéaire. Mouvement de rotation uniforme et uniformément varié. امتى غادي نقول على ان le mouvement de rotation est uniforme، وامتى غادي نقولوا عليها il est uniformément varié يعني متغيرة بانتظام. équation horaire de mouvement. إذا كندرسوا الموفمون دو روتاسيون كيفاش غادي نحدوا لي زيكواسيون هورير ديالها. ثم غادي نختموا الدرس بلو برانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك، لو برانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك ou bien la deuxième loi de Newton ولكن في لو كا دو روتاسيون. ثم الدرس الرابع سيستيم ميكانيك اوسيلون. في هذا الدرس هذا ان شاء الله غادي نتعرفوا على بريزونطاسيون دان سيستيم ميكانيك اوسيلون، غنعطيو واحد التقديم عام ديال لي سيستيم ميكانيك اوسيلون. ثم غادي ندرسوا لي زوسيلاسيون ليبر دان سيستيم ميكانيك
وفي هاد لي سيستيم ميكانيك غادي نتعرفوا فقط على 4. كاين بوندول إلاستيك، وهذا لو بوندول إلاستيك خاص بجميع المسالك العلمية اللي السنة الثانية بكالوريا، اللي معناها سيونس فيزيك، سيونس مات، اس في تي، العلوم الزراعية، العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والكهربائية. ثم لو بوندول دو تورسيون اي بوندول بوزون اي بوندول سامبل، هادو فقط خاصين بلي سيونس فيزيك اي سيونس مات. وغادي نختمو هاد الدرس ان شاء الله بالفينومين دو ريزونانس. Les aspects énergétiques travaillent d'une force variable. Travail d'une force variable. Bien, غادي نبداو هاد الدرس هذا ان شاء الله. كنا تعرفنا في السيزيام على travail d'une force constante. الان غنتعرفوا على l'expression de travail mais dans le cas d'une force variable. ثم étude énergétique des pendules. غادي نكونوا درنا l'étude dynamique ديال les pendules élastique, torsion, pesant et simple. الآن غادي نديرو étude énergétique، بمعنى غادي ندرسوهم دراسة طاقية. البوندول élastique، pendule de torsion، pendule pesant et pendule simple. وكما قلت أن les pendules de torsion, pesant et simple هادو خاصين فقط بلي سيونس فيزيك et سيونس مات. أما آخر درس فهو l'atome et la mécanique de Newton، وهذا خاص بسيونس فيزيك et سيونس مات. في هذا الدرس ان شاء الله نتعرفوا على لي ليميت دو لا ميكانيك دو نيوتن او بيان دو لا ميكانيك نيوتونيان، حدود ميكانيكا نيوتن، كونتيفيكاسيون دي زيشانج انرجيتيك، كمية تبادل الطاقي. شنو كنقصدوا بلا كونتيفيكاسيون؟ كونتيفيكاسيون دينيرجي دي زاتوم اي ابليكاسيون او سبيكتر d'hydrogène.